ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں تعارف کرانا چاہوں گی نجم ازاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ پاکستان فرسٹ اروما تھراپسٹ ہیں. یہ اروما تھراپی کیا ہے یہاں سے ہم آغاز کر لیں گے. السلام علیکم نجم صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ؟ جی الحمدللہ جی. اچھا میں نے کچھ چیزیں ایسی ڈیٹیل میں جب پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ خوشبو سے بھی کسی چیز کا علاج ممکن ہو سکتا ہے, جڑی بوٹیوں سے بھی علاج ممکن ہو سکتا ہے. وہ مسائل جو کہ عرصہ دراز سے ہم دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں حل نہیں ہو پاتے, ہم جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج ممکن بنا سکتے ہیں. مجھے بتائیے گا اروما تھراپی کیا ہے, یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں. جی اروما تھراپی, اروما تو کہتے ہیں مہک کو, خوشبو کو, تھراپی مطلب ٹریٹمنٹ. تو کوئی بھی علاج کوئی بھی ٹریٹمنٹ اگر آپ خوشبو سے کسی انسان کا کسی بھی مخلوق کا کرتے ہیں تو وہ اروما تھراپی میں کنسیڈر ہوتا ہے. اور یہ ہزاروں سال پرانا ہے. ابن سینا, ابو علی سینا, یہ ان کی انوینشن تھی, یعنی مسلمانوں کی ہی ایجاد ہے. انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. عربک کنٹریز میں اس کا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ایشینس میں بھی جیسے چائنا, جاپان, وہاں پہ بھی اروما تھراپی, وہاں پہ باقاعدہ اروما تھراپی کے سپا ہوتے ہیں, سیلونس ہوتے ہیں, لوگ وہاں پہ جا کے اروما تھراپی اپنی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. تو اس میں جو ہے ڈپریشن کا, انزائٹی کا, اگر آپ کو سلیپ ڈس آرڈر ہے جیسے کہ لیونڈر ہے, کیمومائل ہے, اس ٹائپ کے آپ ایرومیٹک جو اسینشل آئل, یہ اس میں ہوتے آئلس ہیں. یہ جیسے پتے کے اندر خوشبو ہوتی ہے, آپ نے اسٹیم ڈسٹیلیشن ایک پروسیجر آتا ہے, اس کے تھرو آپ نے اس کو اروما, اس کو تیل کو نکالنا ہوتا ہے. وہ خوشبو والا تیل ہوتا ہے, وہ آپ اپنے کپڑوں پہ لگا لیں, اپنے بسترے پہ لگا لیں, بلینکٹ پہ, یا کسی بھی جگہ پہ گھر میں کونوں کونوں پہ آپ لگا لیں. یا ڈیفیوزر ایک ملتا ہے مارکیٹ سے, اس کے اندر ڈال کے پھر وہ اسٹیم پورے کمرے میں آپ کے آتی ہے. تو یہ پوری جو خوشبو ہے یہ آپ کا علاج کرتی ہے. اور آپ دیکھیں خوشبو سنت بھی ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نہیں تو مہینے میں ایک بار, نہیں تو ہفتے میں ایک بار, نہیں تو دن میں ایک دفعہ نرگس کے پھول کو اسمیل کر لیا کرو. تو حدیثوں میں بھی خوشبو کا ذکر ہے اور سنت بھی ہے. تو دیکھیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑے لاجک ہے, بہت بڑی ایک سائنس ہے. تو اسے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. جیسے کہ ایک دو برانڈس ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں, ان کے بھی آپ دیکھیں, جیسے وکس ہے, آپ دیکھیں نا, وہ کیا ہے, اروما تھراپی ہے. آپ وہ لگاتے ہیں اور آپ کا ناک شاک سب کچھ اوپن ہو جاتا ہے. تو خوشبو تو طریقے تو ہے, آپ اسمیل ہی تو کر رہے ہیں, خوشبو ہی تو کر رہے ہیں. جس طرح پہلے بھی ایک سر درد کی ایک بڑی مشہور ایک زمانے میں ایک ٹائیگر بام آیا کرتی تھی, تو آپ کا سر کا درد ہوتا, آپ لگاتے تو آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اسی طرح اروما تھراپی جو ہے آپ کو جو سلیپ ڈس آرڈر ہے وہ بھی ختم کر سکتی ہے, آپ کی انزائٹی, اسٹریس وہ بھی ختم کر دیتی ہے. اور یہ وہ چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, آج کل ہر دوسرا بندہ انزائٹی کا شکار ہے, ہر دوسرا بندہ پریشان نظر آتا ہے. میں تو اس کو یہ کہتی ہوں کہ شاید آپ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں, موبائل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں, آپ کی نیند غائب ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو آگے چل کے بہت بڑی پرابلم کاز کر سکتے ہیں. بالکل, یہ دیکھیں اس کے لاجک ایسے ہی ہوتی ہے کہ اچھا ڈپریشن, انزائٹی یہ بنتا کیسے ہے, ہمارے مائنڈ کے اندر نا ڈفرنٹ ٹائپ کے نوڈز ہوتے ہیں. وہ نوڈ سے کرتے ہیں, وہ کیمیکل ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لو کا بھی ایک نوڈ ہے, غصے کا بھی ایک, ڈپریشن کا, سلیپ کا. جیسے آپ کو نیند کیسے آتی ہے, ہمارے مائنڈ میں ایک نوڈ ہوتا ہے, جیسے رات ہوتی ہے تو وہ جو نوڈ ہوتا ہے وہ کیمیکل ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نیند کا ٹائم ہے, نیند کا ٹائم ہے, نیند کا ٹائم. تو ایسا ایسا آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کی سلیپ ڈس آرڈر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو نوڈ ہوتا ہے وہ کیمیکل ریلیز نہیں کر رہا ہوتا. جب آپ کہہ رہے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, کیونکہ وہ کیمیکل ریلیز نہیں کر رہا. تو اروما تھراپی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لیونڈر, ایک اس کو اردو میں اس کو خدوس کہتے ہیں, اگر آپ اس کو اسمیل کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, اس نوڈ کو جا کے فورسلی اس سے کیمیکل ریلیز کرواتا ہے. جب فورسلی کیمیکل ریلیز کروائے گا تو آپ کو نیند آ جائے گی. اسی طرح انزائٹی کیا ہوتا ہے کہ جو نوڈ ہوتا ہے وہ کنٹینیو آپ کی جو ہوتا ہے, جو نوڈ سے کیمیکل ریلیز کرو تبھی آپ کو ڈپریشن, انزائٹی رہتی ہے. یعنی کہ اب گھر میں جو گیسٹ آ رہے ہیں تو اس کی بھی انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ گیسٹ آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کھلائیں گے, کیسے بٹھائیں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں انزائٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ نوڈ آپ کا اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہوتا ہے کیمیکل ریلیز کرنے کا کہ وہ بار بار کیمیکل ریلیز کر رہا ہوتا ہے. تو آپ 24 آورس آپ انزائٹی میں رہتے ہیں. تو یہ اروما تھراپی کیا کرتے ہیں, اس نوڈ کو جا کے کنٹرول کر لیتی ہے. جب وہ نوڈ کنٹرول میں, وہ کیمیکل ریلیز نہیں کرے گا, جب کیمیکل ریلیز نہیں کرے گا تو آپ کو انزائٹی, ڈپریشن نہیں ہوگی. تو یہ اس کی جو اروما تھراپی کی جو ہے, وہ جو اصل میں جو اس کے پیچھے لاجک ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے مائنڈ کے نوڈز کو کنٹرول کرنا اور ریلیکس آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب نوڈز کنٹرول میں ہوگا تو آپ ریلیکس ہوں گے. صحیح. اچھا اب کچھ ایسے مسائل ہیں سکن سے ریلیٹڈ, بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں, بالوں کے مسائل ہیں بہت سارے لوگوں کو, تو مجھے بتائے گا اس کا علاج بھی ممکن ہے؟ جی دیکھیں, جو ایرومیٹک آئلز ہوتے ہیں نا, جب یہ نکالے جاتے ہیں تو یہ 100% نیچرل آرگینک ہوتے ہیں. ان کو صرف آپ اروما تھراپی میں یوز نہیں کر سکتے, ان کو آپ سکن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. انہی آئلز کو فار ایگزامپل اب لیونڈر ہے, یہ اگر آپ کے سر پہ, اسکیل پہ کوئی فنگس ہے یا تھوڑی کھجلی سی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے شیمپو میں 2 ڈراپس اس کے ایڈ کر کے اور اسے آپ شیمپو کر لیں. اسی طرح ٹی ٹری آئل آتا ہے, ٹی ٹری آئل اگر آپ کو ایکنی, پمپلس وغیرہ کے ایشوز ہیں تو آپ ایلوویرا جیل کے اندر 2 ڈراپس ڈال کے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس طرح کا روز میری آئل ہے, پھر اس طرح کا روز آئل ہے, وہ اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے. یعنی کوئی بھی اگر آپ اپنی کریم لگا رہی ہے کوئی بھی اپنی مرضی کی, اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, 1 ڈراپ روز آئل کا ایڈ کر لیں. اچھا یہ ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے تو اس کی یہ ایک ڈراپ سے یوز ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ یوز نہیں ہوتا. چھوٹے
की बॉटल्स मिलती है मार्केट से, तो आप वो एक ऐड करके क्रीम को मिक्स करके आप फेस पे लगाएं। यानी इन्हीं सारे ऑयल्स को आप अपने किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके इसको आप यूज कर सकते हैं, तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सही, तो ये वो चीजें। अच्छा, कोविड के दौरान भी हमने देखा कि आपने बड़ा जबरदस्त काम किया और लोग वो जो एक इम्यूनिटी बूस्ट करने की बार बार बात कर रहे थे, क्या रोल रहा कोविड? देखिए सच पूछें तो जो कोविड में आप देखिए मेडिकल साइंस तो आपको फेल हो गया, आपको अभी तक सर्वाइव करने वाला कौन है? ऑर्गेनिक। वही आप कलवंजी यूज करें, वही आप शहद यूज करें, वही आपने जैतून इस्तेमाल किया, उसी तरह फ्लैक्स सीड, पंपकिन और सीड्स। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भरमार थी इसी तरह की चीजों की और लोगों ने इस्तेमाल भी किया, लोगों ने सर्वाइव भी किया ना। आप देखें पाकिस्तान में, आप देखें पूरी दुनिया में कोविड बढ़ रहा है, पाकिस्तान में कंट्रोल है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जीन्स में ऑर्गेनिक है। हमारे दादे परदादों नानियों से तब से हमें एक ऑर्गेनिक डिलीवर हुआ है हमारी फैमिली में। आज भी अगर हम 100% नहीं तो कम से कम 60 मतलब 50% तो हम ऑर्गेनिक घर में चीजें यूज कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए तो हमारे पास कोविड कंट्रोल में जो मुझे रीजन नजर आई है। और बाहर आप देखें उनमें तो ऑर्गेनिक कल्चर नहीं है, तो आप देखिए इसलिए वहां पे ज्यादा फैला। तो अभी तक जो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहा है वो आपको कोविड ही तो कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं यहाँ पे स्पेशली जिक्र करना चाहूंगी, हर एक घर में डायबिटीज के, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हर दूसरे घर में। अब तो बहुत ज्यादा यंग एज में लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इसका इलाज मुमकिन है? जी देखें, ऑर्गेनिक में आप सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, जो अलसी के बीज हैं वो आप इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर ना सीड्स का इस्तेमाल शुरू कर दें, बीज। हम बीज का ट्रेंड कम हो गया, आप जैसे कलवंजी के जो सीड हैं वो आप खाएं, जो अलसी जिसको आप फ्लैक्सीड कहते हैं वो आप खाएं, और सबसे जो इफेक्टिव है वो है पंपकिन, जिसको आप कद्दू कहते हैं। जो पंपकिन, अच्छा पंपकिन इज नॉट अ कद्दू। पंपकिन वो तो जो आपने अक्सर नेट पे या टीवी पे देखा, जो हेलोवीन में जो वो यूज करते हैं वो पंपकिन है। जो हमारा पंपकिन है वो कद्दू, वो कुछ और है। तो जो अमेरिकन इसको पंपकिन कहते हैं, उसके अगर आप बीज यूज करें जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, हमारे कद्दू के जो बीज है वो व्हाइट है, वो नहीं, जो ग्रीन कलर के आते हैं, अमेरिका बाहर बहुत ज्यादा होता है, तो उसके अगर आप बीज यूज करें, वो भी ऑर्गेनिक नेचुरल सीड्स होते हैं, तो वो हाई ब्लड प्रेशर में उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसको पाउडर बना लें, डायरेक्ट यूज कर लें, दही में मिक्स करके खा लें, या डेजर्ट मीठे पे के ऊपर उसका बीज डाल के आप खा लें, या रूटीन में वैसे आप खाते रहे। ऑब्वियसली वो तो फिर आप प्रॉपर प्लान बताते ही होंगे ना, प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से आप यूज नहीं, वो लोगों के अपनी भी होता है कि आप कैसे उसको आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं। सही। मुझे ये बताएगा, आजकल बहुत सारे लोग वेट गेन करना, वेट लॉस करना, ये लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए किस तरह से आप? इसलिए देखें, इसके लिए जो वेट लॉस के लिए जो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं वो चिया सीड यूज कर रहे हैं। चिया सीड की पीछे टेक्निक क्या होती है कि वो फॉर एग्जांपल रात को आपने भिगो के रख देना है। जिस तरह आपका वो तुख्म मलंगा होता है ना, उसको बेसिल सीड कहते हैं, उसी तरह की एक और फैमिली है उसकी जिसको आप चिया सीड कहते हैं। उर्दू में इसको तुख्म मैक्सिको भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिको से ये ज्यादातर आता है। तो उसको रात को आपने भिगो के रख देना है, सुबह आपने उठ के उसका गिलास पी लेना है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी ये पीने से कैसे वेट कंट्रोल होगा, उसका भी टेक्निक क्या है? देखिए, आप ज्यादातर जो लोगों का वेट गेन होता है वो तभी होता है जब वो ज्यादा खाते हैं। तो जब आप चिया सीड सुबह खा लेंगे तो पूरे दिन आपको ऐसे फील होगा जैसे आपने बहुत ज्यादा कुछ खाया हुआ है, तो आपको भूख कम लगेगी। जब आपको भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे। तो इसकी ये टेक्निक है। तो लोग चिया सीड का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वेट लॉस के अंदर। रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह उस गिलास पी लेते हैं। तो अगर आप सुबह 8-9 बजे भी वो पी लें तो 2-3 बजे तक तो आपको भूख नहीं लगनी। तो समझे कि एक दो टाइम का तो खाना आपका स्किप हो गया, बाकी उसके बाद आप थोड़ा बहुत खा लें। तो इस तरह ना उसकी टेक्निक ये है कि आपका वेट कंट्रोल में रहता है। सही। तो ये वो चीजें हैं जिसपे आप अक्सर जो है सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि कोई ऐसे टिप मिल जाए कि आप अपना वेट जो है वो कंट्रोल कर सके। बच्चों की ग्रोथ की वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे, दिमाग तेज करना है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, ये इश्यूज हैं बहुत सारे पेरेंट्स के। इसको कैसे कहते हैं? इसके लिए देखें, ऑर्गेनिक में जो है एक यूज होता है, जिसको आप कहते हैं लोटस सीड। लोटस जो होता है उसके सीड जो व्हाइट कलर के, जिसको उर्दू में यहाँ पे लोग कहते हैं फूल मखाना, उसका आप पाउडर बना दें, वो फुल ऑफ एनर्जी है। जितने भी कुछ ब्रांड्स, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, जितने भी वो बच्चों के सप्लीमेंट्स बनाते हैं उसके पीछे अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो वो फूल मखाना ही होता है। तो इससे बेटर कि आप वो डायरेक्ट मार्केट से परचेज करके सस्ता सा खुद उसका पाउडर बना के उसको आप यूज कर सकते हैं। या मोरिंगा का आप इस्तेमाल जो है बच्चों में बढ़ा दें। इस तरह का जिनसिंग और मूसली आती है, वो तो बड़ों के लिए होता है, लेकिन दूसरे छोटे बच्चों को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मोरिंगा का इस्तेमाल, जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा, हालांकि वो होता कड़वा है, बच्चे उसको लाइक नहीं करते, लेकिन आप उसको वैसे किसी मीठे में डाल के दे दें, मुख्तलिफ चावल के ऊपर थोड़ा सा डाल के दे दें, तो स्वांजना और जो फूल मखाना है उसका जो है ना वो डोजेज बच्चों के लिए बढ़ा दें और बच्चों को वही दें, बनिस्बत कि आप दूसरे कोई ब्रांडेड सप्लीमेंट्स लें, उनमें केमिकल्स भी हो सकते हैं, बच्चों के वो इफेक्ट भी कर सकता है। तो नेचुरल इस तरह की चीज़ों के अगर बच्चों को आप देंगे, या फिर अगर कुछ ज़्यादातर बच्चों में ना ग्लूटेन का मसला होता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके लिए बकवीट है, किनवा है। ग्लूटेन एक गंदुम के अंदर ना एक वो उसका एक समझे कि कंपाउंड होता है जो कि बच्चों में जाके अक्सर देखे लोग गंदुम रोटी खाने के बाद कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो ग्लूटेन का इशू होता है बच्चों में। अक्सर बच्चे खाने के दिन के बाद रो रहे होते हैं, तो वो उनको वो ग्लूटेन का इशू होता है। चलिए जी, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस वक्त जो बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है एंग्जाइटी, हमने उस पर भी बात करनी है, तो कोशिश करेंगे आपका ये मसला हम डिटेल में डिस्कस करें और इसको हल कर सकें। नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।